Hello students. Already I discussed previous class about the China's May 4th movement and reforms of China CCP. ఏమేమి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది వాళ్ళు. బేసిక్ నీడ్స్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ చైనా, ఫుడ్, షెల్టర్, క్లాతింగ్ అండ్ హౌసింగ్. These are the important. And the second one is no discrimination among the people. ప్రజల పట్ల ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీగా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ redistribution of lands, main important, redistribution of lands. See, the CCP and China Communist Party. CCP and China Communist Party. KMT, Kuomintang Party, that is called Nationalistic Party. Nationalistic Party, Kuomintang Party and the Nationalistic Party. Both parties together to fight against the colonial rule in China. ఈ రెండు ఒకప్పుడు ఎప్పుడంటే అవి 1937-45 మధ్యలో 1937-45 మధ్యలో జపాన్ was attacked on China. Both parties is completely quite opposite, but they unite together and fight against the Japan to overcome the colonial emperors in China. ఈ రెండు పార్టీలు భిన్నమైనప్పటికీ కూడా మరి చైనాలో విదేశీయుల వాళ్ళు దురాక్రమణ చేసినప్పుడు రెండు పార్టీలు కలిపి ఈ జపాన్ని ఆ చైనా నుంచి తరివేయడం. See, look at this already page number 204. Anand Diyar, open చేయండి. 203 page number. The Kuomintang, the social base on the urban areas, industrial growth slowly implemented. Cities such as Shanghai. Shanghai is the important city in China. చాలా ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఫస్ట్ వాళ్ళకి చైనాలో. ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ వెరీ స్లో ఇన్ చైనా ఇన్ Kuomintang period. See, such as the Shanghai, which has become to the center of the modern growth in 1919, the individual working class appealed to numbering of 50 lakhs of other. However, the simple small percentage of the employed, the modern or industry, shipbuilding and most of the petty urbans. ఎగ్జాషియన్స్ అన్నారు వాళ్ళు, పెట్టి అర్బన్స్. 55 లక్షల మందితో ఒక అర్బన్ ఏరియాగా తయారు చేసి పట్టణాలను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి, హౌ టు డెవలప్ ద సిటీస్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఎగ్జాషన్ అంటే పెట్టి అర్బన్స్ని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. The traders of the shopkeepers, urban workers, particularly the women, earned the very low wages. At that time, the situation of urban growth is very limited, but the wages are a few wages to give him to women's. Women's చాలా తక్కువ వేతనాలు అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది చైనా. These are the conditions అమ్మ చైనాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆఫ్టర్ దట్ మే ఫోర్త్ మూమెంట్ తర్వాత చైనాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కండిషన్స్ అన్నీ కూడా చైనాలో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జాషియన్, పెట్టి అర్బన్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరిగింది. The exhaustion, the traders and shopkeepers, the urban, particularly women, earned very low wages. There were no organization themselves, the trade nations, working hours, a long conditions, work bad, and ideas of the freedom become the popular. These are the growing of the corner within the women's rights. Family based on the
growing equality and discussions about the love and romance. ప్రజల్లో అంటే అంతకుముందు చైనాలో ఉమెన్స్ పెద్ద ఫ్రీడమ్ అనేది లేదు, కానీ వీళ్ళు కొద్దిగా ఉమెన్స్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. The social culture changing to be helped by the spread of the scholars and the Peking University establishment in 1902. Peking, చైనాలో ఉన్నటువంటి పెకింగ్ యూనివర్సిటీని 1902లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. What are the two major cities developed in China during 1919 time? What are the two important cities developed? What are the prevailing conditions about the China? China completely industrially back, low income industrial growth country in China. After that, they have introduced so many reforms in China. So the China people, they need into the education. Education purpose is more important in China. That's why in 1902 the China establishment Peking University ఇది ఒకసారి అడిగాడు, ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు. పెకింగ్ యూనివర్సిటీని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? 1902. అట్లానే పెట్టి అర్బన్స్ అంటే ఎగ్జాషియన్స్. పెట్టి అర్బన్స్ అంటే ఎవరు? లేబరర్స్ అన్నమాట, కర్మాగారాల్లో పనిచేసేటువంటి లేబరర్స్. Changing was the conservative of the encouraged the women of the cultivated the four which was chastity, appearance, speech and work recognition. Women అంటే స్త్రీలకి 4 విషయాలు ఉండాలి. ప్యూరిటీ ఉండాలి, పవిత్రత, నమ్మకము, ధైర్యము, రికగ్నైజేషన్, గుర్తింపు అనేది ఉండాలని చెప్పి 4 ప్రిన్సిపల్స్ స్త్రీలకు ఉండాలని చెప్పి ఈ గుమాంగ్డాంగ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా టచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రికగ్నైజ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద కన్ఫైన్డ్ ద హౌస్ హోల్డ్, ఈవెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద home lines, take a like of the dress of the women, the frock of the dress of the, అంటే they introduced some of the dress, అంటే వాళ్ళకు ఒక గౌన్ లాంటిది ఒకటి, అంటే అదేంటంటే ఫ్రాక్, ఒక ఫ్రాక్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అంటే దాని లెంత్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్, ఈవెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద హెమీలైన్స్, ఫ్రాక్ లైక్ డ్రెస్ ఉమెన్ వాజ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్రెస్ని వాళ్ళు ఉమెన్స్కి ఇచ్చారు. అంటే వాళ్ళు పుట్టిగా ఉంటారు కాబట్టి ఒక గౌన్ లాంటిది వేసుకుంటే బాగుంటుంది. మన అంటే శారీ పెట్టుకుంటారు మన ఇండియన్స్, మన ఇండియన్ కల్చర్. చైనా వాళ్ళు ఒక ఫ్రాక్ లాంటిది వేసుకుంటారు, పెట్టి ప్రివలైజ్ చేస్తారు. ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్రెస్ దే హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. The Kuomintang, it is also tried into the suppress of the trade and movement, encourage the factories in women's. ఉమెన్స్ని ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడానికి కూడా వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు. అంటే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ద చైనా ఉమెన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డౌన్ ట్రాడెడ్, చాలా వెనుకబాటుతనం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళని బయటికి రానిలేదు, ఫుడ్ బైటింగ్ చేశారు. కానీ గుమాంగ్డాంగ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళని, ముఖ్యంగా స్త్రీలకి 4 విషయాల్లో ఫ్రీ, అంటే ప్యూరిటీ, తర్వాత ఎలాంటి పవిత్రత, ఇవన్నీ ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం, ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. తర్వాత చూడండి, ద గుమాంగ్డాంగ్ డిస్పైట్ ద అటెంప్ట్స్ ద యునైట్ ద కంట్రీ failed become to the narrow social base of the limited of the political visions. నేరో పొలిటికల్ విజన్స్ లేకుండా విశాల దృక్పథంతో ఆలోచన చేయడం, కొన్ని విషయాల్లో విశాల దృక్పథాన్ని అవలంబించడం. A major plank of the Sun Yat-sen programs regulating the capital of the equalizing the land. Sun Yat-sen ఏం చెప్పాడు? రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, భూమిని పంచాలి, అందరికి సమానంగా పంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది.
అయితే వీళ్ళు రెగ్యులేటింగ్ ద క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్వలైజింగ్ ద ల్యాండ్. Land was never carried, become the very any party ignored the peasantry and rising to the social inequalities. సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, సామాజికమైనటువంటి ఈ ఈ అసమానతలు లేకుండా ఉండాలి, ల్యాండ్ రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పి సమస్యను అంతకుముందే చెప్పారు. అంటే సిసిపి పార్టీ, గవర్నమెంట్ పార్టీ వీళ్ళు కంప్లీట్గా సిసిపి కంప్లీట్లీ డివోటెడ్ ఆన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. వీళ్ళేమో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి ఆ రిస్ట్రిక్షన్ నుంచి కొంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కూడా జరిగింది. Both parties, they are unite to how the China has been become republic, People's Republic of China. People's Republic of China అనేది 1949లో ఏర్పడింది. పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది 1949లో రావడం జరిగింది. తర్వాత రైజ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇన్ చైనా. చైనాలో ఏ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైజ్ అయింది, ఏ విధంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైజ్ అయింది చూడండి. ద జపాన్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ చైనా ఇన్ 1937లో ఇన్వెంటెడ్ చేశారు జపాన్ వాళ్ళు చైనా మీద ఇన్వెంటెడ్ చేసిన తర్వాత, అంటే దండయాత్ర చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు కలిపి జపాన్ మీద అటాక్ చేసి పూర్తిగా జపాన్ని ఆ దేశం నుంచి తరివేయడం జరిగింది. ఎన్ని నిమిషాలు తర్వాత prices rose 30% of the month between 1947, 45 and 49. Ultimately destroyed half the ordinary people of the rural China. Forced the two crises, ecological crisis, exploitation crisis. 12 minutes, sir. Huh? 12 minutes. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ క్రైసిస్, ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ రెండు ఎదుర్కొంది చైనా. డ్యూరింగ్ ద కమింగ్ టైమ్ ద చైనా ఇస్ ఫేస్డ్ టూ క్రైసిస్, ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ అండ్ ఎకలాజికల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ క్రైసిస్. వాటి గురించి నేను చెప్తాను, అంతవరకు చదువు.